परम सत्कारयोग साध संगत जी, आओ उस महान श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं याद करिए जिन्हां दे वरोस आए होए असीं, जिन्हां दी किरपा बख्शिश दे द्वारा अज असीं ये साह भी लै रहे हैं। जिहड़ा साडा जीवन है सारा सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी का दिता होया है। असीं बचपन तो ही जमदियां ही सिर्फ एक ही नाम सुनिया, वो सुनिया धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। साध संगत जी, अज मैं आप जी दे नाल कुछ घटनावां वो साखियां जिहड़ा कि साडे परिवार दे नाल होईयां मैं आप जी नाल शेयर करांगा, ते किते कोई गलती होवी ते नमाणा बच्चा समझ के माफ़ कर देना जी। साध संगत जी, मेरा नाम पवित्र सिंह, मेरे पिता जी का नाम प्रधान परमजीत सिंह कपूरथले तो, मेरे माता जी का नाम परमजीत कौर, ते मठारू परिवार साडा। साध संगत जी, मेरे बाबा जी जिहड़े ने संत स्वरण सिंह उन्हां दा नाम है जी, संत स्वरण सिंह मठारू, ते उन्हां ते बहुत ही सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह की कृपा हुई जी, बहुत ज़्यादा बख्शिश हुई है। जे मैं पिछोकड़ की अपने साध संगत की गल करा तो साडे परिवार दे विच पिछे मैनूं लगदा भी हाँ जी साडी चौथी पीढ़ी है नामधारियां दी, ते अगाह सच्चे पातशाह कृपा कीती है जी। मेरे बेटी हुई जी एक 9 महीने की वो हजे हुई है जी, उसका नाम सतगुरु जी ने पुनीत कौर रखिया, सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी ने। सो साध संगत जी, सब तो पहला आप सारे गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह, जिन्हां दी किरपा मेहर बख्शिश दे नाल असीं अज इत्थे बैठे हाँ, साह लै रहे हैं, अपना काम कार कर रहे हैं, ते संसार विच विचर रहे हैं जी। साध संगत जी, मेरे पिता जी दसदे आ कहंदे भी सन 1991 के 92 की गल आ। साध संगत जी, उदों असीं छोटे हुंदे सी बहुत ज़्यादा, मेरा जन्म जिहड़ा हैगा जी 89 का हैगा जी। सो पिता जी दसदे आ कहंदे सी भी 91-92 की एक बार गल आ, ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने श्री भैनी साहब तो फोन आया संत दयाल सिंह जी का, तो संत दयाल सिंह जी उस वेले सैकटरी होंदे सन सच्चे पातशाह जी दे, ते उन्हां दा फोन आया तो पिता जी दसदे आ भी संतां ने आख्या भी तुहानूं सच्चे पातशाह जी ने याद किया सतगुरु जगजीत सिंह जी ने, ते तुसीं सारा परिवार भैनी साहब आउणा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे भी सारे परिवार दे समेत भैनी साहब आउणा है। तो पिता जी दसदे आ कहंदे भी साडी मत भी उदों उन्नी क हुंदी सी, ते असीं संतां नूं आख्या ठीक है जी सांझी असीं ऐतवार नूं भैनी साहब आवांगे जी। तो कहंदे भी उस वेले ये नहीं निकलिया भी हाँ जी हुणी आउने आ जी। खैर कहंदे ऐतवार का दिन आया तो असी श्री भैनी साहब गए। साध संगत जी, पिता जी मैनूं ये दसदे सन, कहंदे सी भी जदों असी भैनी साहब गए हैं तो थोड़े के दिन पहला मेरे बाबा जी संत स्वरण सिंह जी वो अफ्रीका गए सन जी, दारा सलाम। मैं थोड़ा जिहा आप जी नूं दस देवां जी, बहुत साध संगत जी जानू हैगे ने संतां दे नाम दे नाल, संत दया सिंह जी मठारू दारा सलाम विखे वो रहिंदे हुंदे सन, वो मेरे बाबा जी दे वड्डे भरा ने। मेरे बाबा जी छोटे ने जी, वो वड्डे भरा ने बाबा जी दे। ते बाबा जी उस वेले अफ्रीका गए सन, ते कहंदे जदों सानूं हुक्म होया ते ऐतवार नूं असीं सारा ही परिवार श्री भैनी साहब गए। ते जदों असीं श्री भैनी साहब गए ते जाके उन्होंने अर्ज की दसिया संत दयाल सिंह जी नूं, ते वो कहंदे भी तुसीं इस तरह करो भी माता जी वाली कोठी 'च जाके बैठो, तो मैं सच्चे पातशाह नूं अर्ज करदा है, तो सतगुरु जी उधर दर्शन देणगे। तो पिता जी कहंदे आ भी असीं ना हजी अंदर ही गए हैं जी कोठी 'च, असीं अंदर वड़े आ, जाके असीं बैठे आ, एक कमरा सीगा, कमरे के अंदर उन्होंने बिठाता सानूं सेवादारां ने सारे परिवार नूं। असीं छोटे छोटे हुंदे सीगे जी, मैं 2-3 साल का सीगा जी उदों। तो पिता जी दसदे आ कहंदे भी सच्चे पातशाह जी 2 मिनट ही होए ने, तो सच्चे पातशाह जी ना बाहरों दी अंदर आ गए कमरे 'च आके, ते सोफे के उत्ते बैठे। तो जो सोफे ते बैठे कहंदे भी असीं मत्था टेकिया, मैं कहंदे बिल्कुल चरणों के कोल सच्चे पातशाह जी दे बैठा सी सतगुरु जगजीत सिंह जी को। तो सच्चे पातशाह जी बचन किया, कहंदे भी तुहाडी ना एक सेवा लाई आ। तो साध संगत जी उस वेले ना जीपां जिहड़ियां सीगियां जीपां खरीद रहे सन, तो सच्चे पातशाह जी जीप की सेवा लाई सीगी। तो सच्चे पातशाह बचन किया भी तुहाडी सेवा लाई आ, नाल माया दसी सच्चे पातशाह ने भी इन्नी माया की सेवा लाई आ। साध संगत जी, पिता जी कहंदे भी मेरे ध्यान दे विच आया भी बाबा जी ना जांदियां होया 10,000 रुपया दे के गए सन जी। वो 10,000 दे के गए सन, तो मैं कहंदे भी उस वेले जो सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, तो मैं जेब दे विच ही 10,000 मेरे को पिया सी। कहंदे मैं हथ मारिया, तो 10,000 रुपया जिहड़ा सी सच्चे पातशाह जी दे ना चरनां विच मत्था टेकता। तो जो मत्था टेकिया तो सच्चे पातशाह बहुत ही ज़्यादा हसे, बहुत ही खुश होए।
ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਬਚਨ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 1-2 ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਪ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਜੀਪ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀਪ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੀਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਜੀਪ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੀਪ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਪ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਪ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਪ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ। 2 ਜੀਪਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਜੀਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਜੀਪਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, खुश होके बड़ी उच्ची दानी कहते मुस्कुराए, हसे, हस के ते वचन किया कहते शाबाश। पिता जी दसदे आ कहते इस तरह सच्चे पातशाह वचन किया कहते शाबाश इस तरह होनी चाहिए है। तो बहुत कहते सच्चे पातशाह जी खुशियां बख्शियां जी उस वेले 2-4 मिनट कहते सच्चे पातशाह को बैठे रहे तो सच्चे पातशाह होर भी बचन बिलास किए तो बहुत खुशियां बख्शियां सतगुरु जगजीत सिंह जी। तो कहते आ भी मैं सोचता सी भी काम कारज सारे वो असी सोचते ही सी भी होऊगे किद्दां ये, क्योंकि जो वापस आउंदे पे सी पिछले ऐतवार श्री भैणी साहब तो उदों कहते भी जेब दे विच साडे 100 रुपया भी नहीं सी, इन्ना भी नहीं हैगा सी भी असी जीप एक भी अफोर्ड कर सकीए। पर वो जिहड़ी बिध सीगी सतगुरु जी आप ही बना के ते एक दी जगह 2 जीपां लै दित्तियां, एक जिहड़ी मत्था टेकी ते एक दूसरी। तो पिता जी दसदे आ भी जो साडे मन दे विच फिर इच्छा सीगी ओह भी चरण पैण जीप विच। कहते भी खैर सच्चे पातशाह जी मोरे मोरे आप बाहर आ गए तो दयाल सी पिछे दयाल जिहड़े सी सन दयाल सिंह जी उन्होंने आख्या कहते भी नीले रंग जीप दा आ ते चरण पैणे नहीं आ। राती माता जी वालियां 2 जीपां जिहड़ियां सीगियां लुधियाणे गईयां ने पेंट होने वास्ते रंग बदलण लई। ते पिता जी दसदे कहते खैर मन दे विच मेरे कोई इस तरह की गल भी नहीं सी। सच्चे पातशाह जी जो गेट तो बाहर निकले ने मोहरे जीप कहते खड़ी सी ते चाबी उहदे विच ही लगी हुई सी ते सच्चे पातशाह रंग नहीं वेख्या, सतगुरु जी सीधा ही जाके जीप विच बैठे ने, बह के सच्चे पातशाह सेल्फ मारिया आप। ते दसदे पिता जी कहते 4-5 जिहड़े नाल सेवादार सन वो सच्चे पातशाह जी दे नाल बैठे जीप दे विच सच्चे पातशाह सेल्फ मार के ते जीप आप ही सच्चे पातशाह लै गए अकैडमी वाल। ते नाल दस्सण कहते धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह भी दिलों दियां ओह जाणदे ने। सच्चे पातशाह जी जिहड़ा अंदरों सतगुरु जी नाल जुड़िया है सच्चे पातशाह जी दी हर मनोकामना पूर्ण करदे आ। ते मुड़ के पिता जी दसदे आ कहते थोड़ी चेर बाद फिर एक सेवादार उधरों जीप लैके आया चला के ते सानू चाबी दित्ती। असीं कहते कोठी दे बाहर ही बैठे सन ते चाबी दे के ते नाल बचन किया कहना सतगुरु जी ने यह हुक्म किया आ हुण जाके सब तो पहला जीप का जिहड़ा रंग है ना वो कहंदे बदला लिओ। सो इस तरह सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी हैगी आ किरपा कीती जी। साध संगत जी मेरे माता जी परमजीत कौर उन्हां दा नाम खुले परिवार चों ने जी। ते पहली बार उन्होंने सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए सी जदों आनंद कारज सीगा जी उन्हों का पहली बार उदों श्री भैणी साहब हो गए। तो वो दसदे आ कहंदे भी जदों मेरे वड्डे भाजी का जन्म होने वाला होया तो तकरीबन हैगी है जी 88 की गल आ। तो कहंदे भी इस तो पहला माता जी मेरे जिहड़े मम्मी वो बहुत बीमार हो गए सन माता जी। तो असी कहंदे श्री भैणी साहब गए, पिता जी ते माता जी सीगे गए आ ते कोठी च सच्चे पातशाह जी सीगे। कोठी दे बाहर पेड़ हैगा जी एक उत्थे सच्चे पातशाह जी बैठे सन जी। ते जदों कहंदे असीं लागे गए ते पिता जी ने अर्ज की ते सच्चे पातशाह जी बचन किया भी दसो हुक्म कर दसो की गल करनी है। तो पिता जी कहंदे भी मैं अर्ज की सच्चे पातशाह जी आप जी नाल कल्लियां नाल अर्ज करनी है। कहंदे सच्चे पातशाह जी ने इस तरह इशारा कर दिता सेवादारां नूं भी तुसीं थोड़ा लांबे हो जाओ। कहंदे सी मैं खड़ी सी नाल मेरे पिता जी खड़े आ नाल पातशाह जी दे चरणों दे विच। ते असी कहंदे पिता जी ने यह अर्ज की मेरे पिता जी ने भी सच्चे पातशाह जी इस तरह बीमार बहुत रही है तो हुण जिस तरह एक्सपैक्टेड हैगे आ ते आप जी कृपा करियो। तो सच्चे पातशाह जी कहंदे कोई गल नहीं, कहंदे कुछ नहीं हुंदा तुसीं जाओ। तो कहंदे भी जदों असीं घर आए हैं तो मम्मी दसदे ने कहंदे थोड़े दिन बाद सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने सुपने विच दर्शन दिते। दर्शन दे के ते कहंदे साडा स्टोर उत्थे घर विच ना साध संगत जी कमरे दे नाल एक स्टोर बनिया होया है। स्टोर विच कहंदे मंजा डठिया है सच्चे पातशाह जी उहदे उत्ते बैठे ने, मैं कहंदे कोल खड़ी आ ते सच्चे पातशाह जी ने ना एक दुध दा गिलास कहंदे मैनूं आप भर के दिता ते मैनूं कहंदे आ छक ला। कहंदे मैं वो छक लिया। जदों मैं छकिया उस तो बाद सच्चे पातशाह जी ने मैनूं कौली दित्ती उहदे विच पंजीरी पाई हुई सीगी। सच्चे पातशाह कहंदे आ तेरे वास्ते आ छक ला। ते कहंदे वो मैं पंजीरी भी छक लई। ते उस तो बाद मेरे जिहड़े वड्डे भाजी हैगे आ उन्हां दा जन्म होया सीगा। ते इस तरह मतलब सच्चे पातशाह जी कृपा करते रहे जां कीती साडे परिवार दे उत्ते। हुण भी सच्चे पातशाह जी इस तरह ही कृपा करते हैं। श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह असीं देन नहीं सतगुरु जी का कदी भी दे सकते इस जन्म च कि असीं किसी भी जन्म दे विच सतगुरु जी का देन नहीं दे सकते जो वो कृपा बख्शिशां अपने सिखां दे उत्ते करदे आ। साध संगत जी मेरे माता जी दसदे आ कहंदे एक बार दी गल आ उन्हां नूं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन होए ते दर्शन कहंदे भी इस तरह दे होए भी
मतलब जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਖੁੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੀ 2010 ਜਾਂ 11 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ
ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜੀ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, 6 ਕੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰੀਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੀਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਠੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇਤਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ 2019 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੇ 3:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ 4-5 ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਆਸਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਗਗਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਦੋਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਰਜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਵੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠਾਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਜਨੀਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਭਜਨੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। 7-8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਰੂਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਆੜੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਆੜੂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜੂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੋ ਛਕੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆੜੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਸ਼ਨਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲਰੁਬਾ ਤਾਰਸ਼ਨਾਈ ਮੈਂ ਵਜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਗੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਵੰਤ ਭਾਜੀ, ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ, ਕੁੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਜੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਗਨ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਸਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਗਗਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2018 ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਖੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਸਟੋਰਸ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 7-11 ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਜੱਜ ਆਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਆ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਡ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ NOCs ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ NOCs ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 20 ਫੁੱਟ ਮੋਰੇ ਢਹਿਣੀ ਆ, 10 ਫੁੱਟ ਉੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਆ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਰਮਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂਗਾ ਵੀ, ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਢਵਾਈ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਢਈ ਮੋਰਿਓ ਦੀ, ਤੇ 99ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਹਨਾ। ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ। ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਵਾਤਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ 2018 ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਰੀਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਰੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਥੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਦੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਢਵਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ MLA ਜਾਂ MP ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ।
सतगुरु जी करतार सेवक नूं बचन कीता, कहंदे भी उन्हां नूं फोन करो, ते उन्होंने ना जी फोन किया 1-2 बार, पर उन्होंने चक्या नहीं तो उन्ने चिर नूं सच पातशाह सानूं 1-2 होर सवाल पूछे भी आ किस तरह, आ किद्दां। फिर सच्चे पातशाह ने तीसरी बार बचन किया, कहंदे उहदे कोल तां कोई राइट ही नहीं हैगा, वो तां कहंदे ये काम करवा ही नहीं सकदी। साध संगत जी असी आराम है ना, असी हथ जोड़ के सच पातशाह जी के सामने इस तरह खलोते हुए सा, ते पिता जी भी खड़े सन ते मैं भी, ते एकदम सच्चे पातशाह जी ना इस तरह साडे वाल देख के ते बचन किया, कहंदे प्रशादा छकिया तुसीं? ते असी कहा जी नहीं गरीब नवाज जी हजे नहीं छकिया। सच पातशाह बचन किया, साध संगत जी सानू कहंदे अच्छा, कहंदे जाके प्रशादा पानी छको, एवें कहंदे चिंता ना करो, कहंदे कुछ नहीं हुंदा। आ बचन साध संगत जी सतगुरु जी ने किया, सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह ने। ते इन्ना बचन करदे सच्चे पातशाह जी वापस कोठी चले गए जी। असीं साध संगत जी आए, आके प्रशादा छकिया जी। खैर वो टेंशन तो दिमाग दे विच पिता जी दे बनी हुई सी। खैर मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा जी हुण बचन हो गया है, हुण कुछ नहीं हुंदा, तुसीं चिंता ना करो। ते साध संगत जी मेला खत्म होया, असीं कपूरथले गए। वापस जब गए अपने शहर जी, 5 दिन बाद दी इन्हां दी हेयरिंग सीगी जी, जिहड़ी नैक्सट। पिता जी दसदे आ, कहंदे ये तो चाचा जी जो हेयरिंग के उत्ते गए, साध संगत जी जिन्नियां उत्थे कमर्शियल बिल्डिंग्स वाले जिहड़े ओनर आए हुए सीगे, सारियां नूं अंदर आवाज़ पै गई जी, इन्हां नूं आवाज़ नहीं पई। कहंदे वो दिन खत्म होया, कोर्ट दा कहंदे डिसमिस हो गई कोर्ट। अगे कहंदे तरीक पै गई 5-6 दिन बाद होर दी। कहंदे वो तरीक दे विच भी जदों असीं गए, सारियां नूं आवाज़ पई ते सानूं कहंदे फिर नहीं आवाज़ पई। कहंदे असीं उदन भी कहंदे डिसमिस हो गई कोर्ट ते आ गए। साध संगत जी दूसरे दिन कि तीसरे दिन सवेर नूं न्यूज़ दे विच जिहड़ी न्यूज़ चलदी सी, न्यूज़ दे विच आ गया भी कपूरथले दी जिहड़ी जज फलाना उहदा नाम आ, वो डिसमिस कर दित्ती जी। ठीक है जी। ते मतलब वो खुशी का टिकाणा ही नहीं कोई सी। साध संगत जी मतलब ਉਹਨੂੰ ना जी किसी रिमोट एरिए दे विच भेज दिता जी, किते बॉर्डर एरिए दे विच। ਉਹਨੇ बहुत अपनियां अर्जियां पाइयां भी मैनू कल ही तुसीं शहर च भेज रहे हो, इदां मैं सफाई करवा रही हाँ, ये वो है ना जी। पर ਉਹਨੂੰ डिसमिस करता जी, ਉਹਦੀ एक भी सुनवाई नहीं हुई जी। ਤੇ मतलब इस तरह सच पातशाह ने किरपा की, मतलब वो काम इस तरह होया। साध संगत जी एक जिहड़ा बचन सच्चे पातशाह दा कीता होया भी कहंदे जाओ जाके प्रशादा पानी छको, एवें कहंदे चिंता ना करो, कुछ नहीं हुंदा। साध संगत जी वो बचन सच पातशाह दे होया ते वाकई कुछ भी नहीं होया जी। ते जदों डिसमिस हो गई जी, ते उत्थे तां शहर विच लड्डू वंडन जी लोकी। ते हुण पता तो सानूं सीगा ना जी, ये सतगुरां दी किरपा होई आ, बचन उन्हां दा होया आ, नहीं तां ये काम होना हुंदा पहिलां हो जांदा जी। हुण बिल्डिंगां कईयां दीयां ढवाईयां जी उहने। जदों साध संगत जी अगला जज आया ना जी उस तो बाद, ते इन्हां दी जिद्दां तरीक ऑलरेडी पई हुई सीगी जी। पिता जी दसदे आ, कहंदे असीं जदों कोर्ट 'च गए आ, जाके जज दे मोहरे खड़े होए आ, उन्हें पुछया भी हाँ जी दसो तुहाडा की है। जदों कॉल आई इन्हां नूं ते उन्हें दस्सिया वकील ने जी इदां इदां इन्हां दीयां कमर्शियल बिल्डिंग्स हैगियां, पिछले जज ने इदां इदां ऑर्डर कीते सीगे। साध संगत जी वो जज ने फाइल फड़ी आ, 2 पेज उन्हें पलटे आ, पढ़िया, पढ़ के उन्हें जिहड़ा सीगा जी केस सीगा जी वो क्लोज करके ना जी स्टैंप ला के बंद करके फाइल साइड ते कर दी। कहंदा जी कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, फाइल क्लोज है, इन्हां दी कोई एडी वड्डी नहीं हैगी गल, ते जाओ तुसीं। सो पिता जी आ गए, इन्ने खुश होए असीं सारे घर आके आखिए धन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह, धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, जिन्हां दी किरपा दे नाल सारा कुछ होया। आम मनुखता ये कारज नहीं किते कर सकदा जी। ये सब जिहड़ा कारज है सतगुरु दे अपने हथ वस हुंदा है। स्वयं अकाल पुरख ही धरती ते आके किरपा जो करे तो इस तरह दीयां किरपावां साध संगत जी हुंदियां। सो अखीर विच मैं सिर्फ इन्ना ही आखांगा, सारे गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सत श्री अकाल।